주의 전에 예배드려 오신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 예수 그리스도 의지하며 우리가 나아갈 때 이 예배는 하나님이 영광 받으시는 예배입니다. 우리 어린이들 위해서도, 우리 어른 성도님들 위해서도 함께 먼저 말씀을 잠깐 나누도록 하겠습니다. You know, today is very hot. During the summer, we need to drink the fresh and cold water like this. And I have some bottle here, and this bottle looks okay, but it doesn't have, the water inside. 바를이 있지만 아무런 물이 없으면은 그냥 버리는 것이 되겠죠. 그 다음에 이건 뭐죠? This bottle looks okay, but the bottom is bottomless. So even though I just pour the water here, but it doesn't contain the water. This is useless one. Empty one, useless. Bottomless, useless. 그 다음에 뭘까요? 제가 아주 큰 그냥 병을 가져왔어요. Looks okay, bottom is okay, looks okay, but inside, just trash is inside. This is not okay. What kind of life are you living? Do you have bottomless life? Do you have empty life? Do you have trash containing life? No, we don't need to do that. We don't want to do that. One kind of life that we want to follow is you want to contain the fresh, cold water inside. Our spiritual life is exactly the same. If my life is bottomless, 내가 다 뚫려가지고 그래서 내 삶에 상처도 많고 고통도 많으면 I cannot contain. Through the blood of Jesus Christ, we can be healed. And Jesus says that I am the living water. So when we have living water, Jesus Christ in my life, then we can be the access of blessing to the people in this world. 예수 그리스도 의지할 때만이. 여러분 안에 트래시가 있어요? If you have your own self in your life, because you are simple-natured human being, you have trash. So we need to contain only Jesus in my life. 그래서 우리 어린이들, 우리 소망의 모든 성도인들, 오늘 이 시간 예수 그리스도 내 안에 계시도록 예수 그리스도 붙잡고, 그래서 내 입에서 나오는 모든 말이, 내 모든 삶이 예수 그리스도만 나오는, Please be filled with Jesus Christ only. 그런 우리의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 우리 다 괜찮으시면 다 같이 일어나도록 하십시다. We need to confess that Jesus is the only our comfort. 라는 우리 신앙 고백, 하이델베르 캐테키즘 1. I will ask in English and Korean, and you can answer with your language, the answer part. 우리 같이 한번, 제가 먼저 질문합니다. What is your only comfort in life and in death? 사나 죽으나 당신의 유일한 위안은 무엇입니까? 사나 죽으나 나는 나의 것이 아니고 몸과 영혼이 모두 미쁘신 구주 예수 그리스도의 것입니다. 주께서 보배로운 피로 나의 모든 죄값을 치러주셨고 마귀의 권세로부터 나를 자유케 하셨습니다. 또한 하늘에 계신 아버지의 뜻이 아니고는 나의 머리털 하나도 상하지 않듯이 주는 나를 지켜주십니다. 실로 이 모든 것이 합력하여 나의 구원을 이룹니다. 내가 주의 것이기에 주께서 성령으로 말미암아 영원한 생명을 보증하시고 나의 온 마음을 다하여 기꺼이 주를 위하여 살게 하십니다. 이것이 나의 유일한 위안입니다. 아멘. 우리 하나님을 찬양하겠습니다. 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아
I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like the river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for eternity long and find there is none like you. 주님과 같이 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내게 주밖에 없네. 주잡이 강같이 울고 주잡이 강같이 흐르고 주 손길 치료하네. 고통받는 자녀 부르시니 주밖에 없네. 주밖에 없네. 주님과 같이 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내게 주밖에 없네. 주잡이 강같이 흐르고 주 손길 치료하네. 고통받는 자녀 부르시니 주밖에 없네. 주잡이 강같이 흐르고 주잡이 강같이 흐르고 주 손길 치료하네. 고통받는 자녀 부르시니 주밖에 없네. 주님과 같이 내 마음
rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You are defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Strength will rise. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You are defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings. You are the everlasting God. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You are defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You are defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings. Let's sing that one more time. You are the everlasting God. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You are defender of the weak. You comfort those in need. You lift
예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 아멘. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 perfect submission, perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight, angels descending, ring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. 주 안에 기쁨 누림으로
이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 주님 우리의 이 고백을 받아 주시옵소서. 우리의 평생이 주님 당신을 우리의 구주로 모시고 영원토록 하늘나라에서 당신과 동행하며 살아가는 이 땅에서의 삶, 또 하늘나라의 삶 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이렇게 하시길 간절히 소망하며 주 앞에 예수님 이름으로 찬양하며 믿습니다. 자리에 앉으셔서 공동체 기도로 나아가도록 하겠습니다. Let us pray. Dear Heavenly Father, currently the world is restarting back again. We are able to come together once more, whether it be indoors or outdoors. We have the ability to face one another, to see, feel, and be aware of the emotions that surround us. Ask of you in prayer that during this time of healing and regathering, you be with the missionaries out in the world, whose missions have never stopped, even before COVID. That you be with the church as we once again gather together to worship you and glorify your name. That we can show the people that your grace is forever present, not only during times of pandemics and danger, but in times of peace as well. So I thank you for the peace and comfort you provided during the beginning of lockdown. Thank you for the community and the brothers and sisters that have stayed strong during the entire pandemic, who have never stopped praying and worshiping you. Thank you for the opportunity to be able to come to church again, to be able to worship once more with everyone, and to have fellowship with one another. In Jesus' name I pray. Amen. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, 우리를 비천한 가운데서도 기억하시고 주님의 자녀로 삼아주신 사랑과 은혜에 감사와 경배를 드립니다. 코로나 팬데믹 상황에서도 저희들을 보호해 주신 은혜에 감사합니다. 작년 3월 15일서부터 온라인 줌 비대면 예배로 바뀐 이래 1년 5개월이 지났습니다. 그러나 오늘 거룩한 주일 예배에 대면, 비대면 예배로 자유롭게 본당에서나 각 가정과 처소에서 은혜의 보좌 앞에 예배를 드릴 수 있는 것도 주님의 큰 은혜임을 믿습니다. 이곳 본당에서 온 세대가 모여 연합 예배 드리는 그날이 속히 오리라 믿습니다. 사랑의 하나님, 성령님께서 이곳에 임하시어 하늘문을 여시고 세상과 육에 속한 생각은 모두 정지시켜 주시고 신령과 진정으로 거룩한 예배를 드릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 은혜의 하나님, 세상 사람들은 옳은 길 따위는 없다고들 말합니다. 각자의 소견대로 선택한 길이 올바른 길이라고들 합니다. 그러나 하나님, 저희 성도들은 옳은 길은 주님이 정하신 길이 올바른 길임을 믿습니다. 나는 길이요 진리요 생명이니라 세상을 향하여 선포하신 예수님의 그 십자가 길이 저희들이 따라가야 하는 길임을 믿습니다. 처음으로 가는 길, 좁고 험한 길이지만 믿음으로 말씀에 순종하며 가는 길, 영생으로 가는 길임을 믿습니다. 내 몫에 태인 십자가를 지고 믿음의 주요 온전케 하시는 예수님을 바라보면서 그리스도 예수의 향기를 바라는 십자가의 삶을 살아가도록 인도하여 주시옵소서. 사랑의 하나님,
형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고. 시편 기자의 고백처럼 주도 하나요, 믿음도 하나요, 하나님도 한 분이심을 믿고 고백하는 소망교회 믿음의 형제 자매들이 주 안에서 하나가 되게 도와주시옵소서. 영아에서부터 유소년, 청소년, 청년, 장년, 중년, 고령에 이르기까지 각 세대 간에 다름이 있지만은 7가지 색을 가진 무지개처럼 서로 조화롭고 서로 연합하고 서로 존중하며 서로 사랑하여 성령이 하나 되게 하신 사랑의 신앙 공동체를 이루어 가도록 인도하여 주시옵기를 간절히 기도합니다. 이 시간 성령님께서 제단 위에 세우신 배원석 목사님에게 성령의 기름을 부어 주시어 은혜의 말씀을 선포하게 하시고 말씀 듣기를 사모하는 성도들의 마음밭을 성령의 쟁기로 갈아주시어 많은 열매를 맺을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 또한 새로 시작하는 한 주간도 매일매일 말씀의 거울 앞에서 심령을 점검하고 말씀과 기도로 무장하여 사탄 마귀와 싸움에서 늘 승리할 수 있도록 도와주시옵소서. 이 시간 드려지는 예배가 거룩한 예배가 되도록 처음부터 마칠 때까지 성령님께 의탁하오며 이 모든 말씀 세상의 구주 되시며 영광의 왕이신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 우리의 기도를 하나님이 귀하게 받으시고 응답하여 주실 줄 믿습니다. Thank you for the prayer, and I believe God answer to our prayer. And now it's time for message. 우리 함께 말씀을 나누는 시간을 갖겠습니다. Today's scripture is from Luke chapter 5, 37 to 39. 우리 성경 누가복음 5장 37절부터 39절까지입니다. With your own respective language, we can read all together. 자, 우리 누가복음 같이 여러분들의 편하신 언어로 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣은 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주가 쏟아지고 부대도 못 쓰게 되리라. 새 포도주는 새 부대에 넣어야 할 것이니라. 묵은 포도주를 마시고 새 것을 원하는 자가 없나니 이는 묵은 것이 좋다 함이니라. This is living word of God. 살아계신 하나님의 말씀입니다. Thanks be to God. 아멘. 아멘. 지금은 단 8년 전이죠. 2016년 4월 18일 잊지 못합니다. 저녁 8시. 왜냐하면 다 기록에 남겨있기 때문에 저의 30여 년 목회 중 가장 어려운 한순간을 맞이했습니다. 그것은 플래시 드라이브라고 모든 파일을 저장하는 그 플래시 드라이브, 거기에 제 20년 동안 우리 소망교회에서 새벽마다 설교한 거를 다 녹음을 해서 파일로 다 모아놓은 그 파일이 한순간에 다 없어져 버린 순간이었기 때문입니다. 그러니까 1TB라는 그때 당시로서는 큰 용량의, 그런데 이게 작은 플래시 드라이브로 이렇게 판매를 했기 때문에 너무 이렇게 유혹이 됐죠. 이게 큰 것도 아니고 작은 것인데 1TB이고 그리고 그것도 값도 쌌어요. 그래서 저는 이 파일을 이제 USB에 딱 넣어서 제 옛날 노트북에 딱 옮겨서 이제 딱 딴 데 가서 딱 보니까 파일 이름이, 그룹 파일 이름이 딱 있는 거예요. 이 설교, 썰먼 파일 딱 있으니까 이제 다 옮겨졌구나 생각을 하고 여기 있는 거를 다 지워버렸어요. 그리고 여기 파일을 이제 딱 열어봤죠. 딱 열어봤는데 그룹 파일 네임은 있는데 열어보니까 nothing, 아무것도 없었어요. 제가 20여 년 동안 설교를 이제 새벽 설교를 한 이유는 그걸 다 주제별로, 그 다음에 장별로 그렇게 해서 파일을 다 정리를 했어요. 창세기부터 요한계시록까지. 그렇게 한 이유는 이제 저 자신이 한 번 더 돌아보기 위함이기도 하고,
언젠가는 이제 저보다 젊은 후배 목사님들, 목회자들 아니면 성도님들 필요하면은 그거 딱 끄집어내서 들으면 되니까 그렇게 다 분류를 해놓은 그런 것이었습니다. 그런데 그 평생이라고 할 수 있는 그 설교 어떤 내용이 한꺼번에 한순간에 다 날아가 버린 거죠. 컴퓨터 전문가에게 물어보니까 너무 값이 싼 플래시 드라이브를 쓰면은 그런 경우가 종종 있다고 합니다. 제가 너무나 한이 돼서 이거 버리지 못하고 있어요. 여기 되게 작잖아요. 작은데 이게 1TB이니까 얼마나, 그리고 튼튼하게 생겼어요. 근데 이거 made in China. I trust China brand, but this one has some problem. 그래서 지금도 생각을 합니다. 제가 깨달은 건요, 그 안에 contained 된 그 content, 내용도 중요합니다. 그런데 그 내용을 담고 있는 이런 형식, 컨테이너, 틀이죠. 이런 그릇과 같은 거죠. 이 형식, 그릇도 중요하다는 거예요. 이 그릇이 깨져버리면은 다 나가버리는 거죠. 근데 그릇은 온전한데 내용이 없다. 그것도 문제죠. 마찬가지로 오늘 본문은 우리 예수님께서 가장 중요한 형식, 즉 포도주를 담는, 포도주의 의미는 생명이죠. 부대, 가죽 부대, 와인스킨과 와인, 포도주, 이 비유를 주님께서 말씀해 주셨습니다. 그러면서 주님 말씀하신 것은 new wine into new wineskin, 새 포도주는 새 가죽 부대에 담아야 된다. Why new wineskin? What does the meaning of the new wineskin? 자, 새 포도주를 담는 그 가죽 부대는 왜 필요할까요? 그리고 그게 왜 새 가죽 부대가 돼야 될까요? 우리가 이해하기 위해서는 당시를 좀 배경을 이해할 필요가 있습니다. 예수님 당시에는 가장 중요한 음료가 뭐였죠? 포도주였어요. 포도주는 다일루트 해가지고 그냥 에브리데이 드링킹 워터도 사용하고, 그 다음에 중요한 식사를 할 때는 아주 중요한 그 음식의 한 부분이었습니다. Everyday, in whole 어떤 area of our life, we need the wine. 그게 예수님 당시의 삶의 모습이었죠. 그런데 이렇게 중요한 포도주를 담기 위해서는 오늘날처럼 이런 플라스틱이 있는 게 아니었기 때문에 가죽, 와인 스킨으로 그렇게 가죽 부대로 담았습니다. 그런데 가죽 부대를 담을 때 포도를 따가지고 그걸 으깨서 이렇게 딱 가죽 부대 안에 담아 놓으면은 이산화탄소가 발생을 합니다. 그래서 발생하면 점점 부풀어 오르니까 그 가죽 부대 should have flexibility, 이게 신축성이 있어야지 발효되는 포도주를 계속 컨테인, 담을 수가 있었습니다. 그런데 아주 오래된 가죽 부대는 이미 there is no flexibility, 그냥 늘어져 있기 때문에 더 이상 신축성을 갖지 못해서, 그래서 그냥 이렇게 포도를 으깨서 담으면 터져버립니다. 그래서 가죽 부대도 버리게 되죠. 포도주도 버리게 되죠. 그래서 예수님 말씀하신 거예요. New wine into new wine skin. 자, 이것이 배경입니다. 그랬을 때 우리가 기억해야 될 것은 old wine skin, 오래된 옛 가죽 부대에 이 담는 것, 이게 뭘까? 이거를 한번 잘 생각을 해보셔야 돼요. 근데 그걸 이해하기 위해서는 예수님이 이 말씀을 하신 배경을 먼저 이해하는 것이 중요합니다. 그 배경은 뭐죠? 바리새인들이 가장 중요하게 여겼던 그 신앙의 리추얼, 신앙의 행동 영역 중에 하나가 금식이었어요. 금식과 기도, 구제, 이런 것이었는데, 근데 금식과 관련된 상황에서 나왔어요. 바리새인들은 금식을 막 하고 있는데 당시에 죄인이라고 여겨지던 세리, 레위와 예수님이 잔치자리에 함께하면서, 그리고 막 먹고 마시는 거예요. 그걸 보자 바리새인들은 아니 지금 금식해야 되는데 이 사람들 왜 먹고 마시는가 하면서 마음이 불편했어요. 그래서 이렇게 물었죠. 요한의 제자는 자주 금식하며 기도하고 바리새인의 제자들도 자주 그렇게 하는데 왜 당신의 제자들은 지금 먹고 마십니까? 그렇게 했습니다.
그때 예수님이 하신 말씀이 new wine, new wine skin. 새 포도주는 새 부대에 넣어야 된다. 자, 이걸 다 봤을 때 이 가죽 부대, 와인 스킨은 뭘 의미하죠? 우리가 신앙생활하는 하나의 어떤 틀, 우리의 행동, 우리의 형식, 이것을 의미하죠. 예를 들면 당시에 유대인들이 지켰던 금식해야 되고 구제해야 되고 기도하는, 이런 다 틀이죠. 하나의 행동이잖아요. 이런 부분들입니다. 그걸 좀 더 확대해서 얘기한다면 율법이 될 수도 있어요. 그 다음에 그때 당시에 보였던 큰 성전, 그 다음에 그렇게 지켜야 됐던 안식일, 이런 것이 다 틀이고 지켜야 될 하나의 영역이 있어요. 이러한 영역들은 모두 가죽부대, 즉 우리의 삶의 형식, 틀의 영역이었습니다. 여러분, 이 영역들은 다 중요하죠. 형식이 없이, 행함이 없이 우리가 그냥 머리로만 신앙생활을 하지 않잖아요. 우리가 다 행해야 될 중요한 영역입니다. 그런데 이렇게 행한 금식이나 율법을 지키는 것, 이 모든 것이 오래된 가죽 부대처럼 포도주를 받지 못하고 그냥 다 버려버리게 되는 거예요. 그러니까 포도주도 없고 가죽 부대 자기도 찢어지고 상처 있고 그렇게 된 거예요. 금식, 기도, 율법, 성전, 안식일 다 중요한 신앙의 영역들인데, 이런 모든 영역들이 오래된 터져버린 가죽 부대처럼 생명도 없고 풍성함도 없고 기쁨도 없고, 그리고는 너덜너덜해진, 그래서 마음에 불평만 있고 기쁨도 없고 생명도 없고 능력도 없는 그런 삶이 그때 당시에 바리새인 서기관들이 가졌던 것이었습니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 예수님을 향해서 왜 바리새인들이 자꾸 이렇게 공격을 했을까요? 그들이 금식을 할 때 금식의 능력을 가졌을까요? 예수님과 논쟁하는 걸 보니까 그들이 금식의 능력, 기쁨을 누리지 못한 것 같습니다. 그들이 제사를 드리고 예배를 드릴 때 그 예배의 그 감격, 하나님 임재, 그런 걸 느꼈을까요? 체험했을까요? 그들의 삶을 봤을 때는 아닌 것 같습니다. 그들이 구제를 행할 때 정말로 속에서 나오는 기쁨과 사랑으로 그렇게 순수한 마음으로 구제를 했을까요? 그들이 돈을 밝힌다는 것을 성경을 통해서 보면서 아닌 것 같아요. 근데 이런 삶의 어떤 모습들을 우리가 그때 당시뿐만 아니라 우리 자신한테도 우리는 한번 적용해 보아야 된다고 생각합니다. 여러분, 우리가 지금 예배라는 틀 안에, 그리고 건물이라는 교회 안에, 또 주일 오후 2시라는 이런 시간 속에 함께 지내고 있어요. 여러분, 예배를 지금 어떻게 드리신지, 여러분 교회라는 공동체를 생각하면 어떠신지요? 목사로서 목사직을 막 터져오를 것 같은 기쁨과 감격, 우리 장로님이나 집사님들이 주님의 은혜 때문에 막 섬기지 않으면 안 되는 뜨거운 열정, 이런 기쁨과 그리고 감격과 익사이먼트, 생명력으로 우리가 지금 예배를 드리고 섬기고 계시는지요? 실은 가죽 부대를 조금 더 확대한다면은 우리 크리스찬으로서 접하고 있는 우리의 삶의 모든 영역, 우리가 행하는 행동 영역들이, 삶의 영역들이 다 가죽 부대의 영역이라고 할 수 있죠. 예를 들면은 우리 직장 생활 하시는 분들, 우리 학생들 이제 9월 되면 학교를 또 가야 되잖아요. So we need to go to school in person from the September. That's the meaning of wineskin. Your wineskin is okay or broken one? 여러분의 가정생활, 다 크리스찬으로서 가정은 가장 중요한 영역인데, 이런 여러분들의 삶의 모든 영역, as a Christian, whatever area you are living, your wineskin is okay? 건강하고 터지지 않고 잘 생명력 있게 계시는지요? 혹시 바리새인들처럼 막 억지로 생명력도 없고, 그러니까 지켜야 되는 부담감 때문에, 예배도 막 드려야 된다는 부담감 때문에
그렇게 기쁨 없이 억지로 그렇게 지내고 계시지는 않는지요. 근데 이 말씀을 계속 나누면서 우리가 한 가지 꼭 봐야 될 부분이 39절이에요. 39절에 이렇게 표현을 하고 있어요. 묵은 포도주를 마시고 새 것을 원하는 자가 없나니 이는 묵은 것이 좋다미니라. And no one after drinking old wine wants the new, for he says, the old is better. The old is better. 사람들은 오래된 것, 묵은 것을 좋다고 하는 기본적인 성향이 있다는 것을 예수님이 아주 지적을 하셨어요. 왜 오래된 것이 좋죠? 익숙한 것이고 변화되는 것보다는 귀찮게 뭐 변화해. 그냥 이 모습이 편하고 좋아. 원래 유월절도 안식일도 율법도 처음에는 어떤 거였죠? 유월절 얼마나 감격스러웠어요. Passover was so exciting time. They were freed from the slave situation. They have freedom. 안식일이 뭐죠? After creation was finished, people, Adam and Eve, had rest with God. So abundant, powerful, joyful time was Sabbath. 안식일이었어요. 율법은요, this is holy country, holy people, distinguished people, 구별된 사람이다. 그렇기 때문에 여러분 거룩 속에는요 능력이 있어요. 그래서 그 거룩을 이스라엘 백성들이 광야에서 누리면서 그 하나님의 임재라는 놀라운 능력을 체험하도록 그렇게 기준으로 받은 것이 율법이었단 말이에요. 그러니까 처음 유월절 때 감격스럽고 바로의 아들도 죽는 마당에서 하나님의 은혜로 애굽의 노예로부터 풀려나고 감격스럽게 자유의 몸이 되고 하나님을 마음껏 예배하는 그런 감격을 기억하는 것이 출발된 것이 유월절이었고, 그래서 유월절을 지킬 때마다 감격, 은혜, 사랑, 기쁨, 능력의 원천이 유월절이었어요. 그런데 유월절을 지키는 어떤 룰, 유월절을 지키는 어떤 폼, 형식, 그것이 시간이 지나면서 에센스, 본질보다 폼이, 형식이 더 중요하게, 그리고는 gradually they forget the essence of Passover. 유월절의 본질을 잊어버린 거예요. 그리고 유월절의 규례를 잘 지키면은 사람들이 you are great Christian, 너는 참 훌륭한 religious person, 막 이렇게 얘기하니까 막 좋아가지고, 그리고는 유월절을 주신 하나님보다 유월절을 잘 지켜서 사람들로부터 칭찬을 받는, 그래서 좀 나는 참 좋은 사람이야 라는 그런 셀프 프라이드, 그 자신이 더 중요하게 여겨지고, 그렇게 되면서 지키는 그 행위에 자신도 모르게 이제는 기준이 돼버린, 그게 익숙해져 버린. 교회를 보면서도 마찬가지입니다. 초대교회는 놀라운 사명의 교회였어요. 미셔널 철치였어요. 그리고 그런 교회는요, 하나님이 이끄시는 대로 하나님이 흩으시면 디아스포라고 하면 디스펄스잖아요. 흩어지고, 그렇지만 진정한 생명력을 본질로 세수를 세부대, 그래서 형식이 하나님이 예루살렘을 넘어 사마리아로 가라고 하면 가는 그런 세 부대의 모습으로, 그래서 계속 예수를 내 안에 품을 수가 있게 된 것이었죠. 그런데 어느 순간 가죽 부대 자체가 익숙해지고 편하게 되는, 그래서 여기 예배 드리니까 좋다, 하나님은 자꾸 가라 그러는데 This is comfortable place, 좋다, 그게 편하게 되는, 교회라는 가죽 부대가 더 편하게 된, 점점 올드 와인스킨으로 돼버리는 것이 초대기후의 교회의 상황이었어요. 여기 아주 큰 문제가 있는 지점입니다.
형식만 지키게 되는 그런 비본질적인 것에서 떨어져 나와야 하는데, 그 비본질이 익숙하고 또 열심히 그 비본질을 열심히 막 외적으로 지키면은 더 막 어떻게 보면 그 사람이 칭찬도 받게 되고, 그러니까 사람이 더 드러나는 현장이 되어버린 것이 바리새인들의 모습이었습니다. 여러분, 십계명의 본질은 뭐죠? 출애굽을 가능케 했던 하나님을 기억하고, 십계명의 첫 계명이 하나님만을 섬기라, Only God we need to believe in, 그거잖아요. 그런데 십계명이 어느 순간부터 이제는 사람을 높이는, 지키는 그 사람 자체에 초점 맞추는, 시간이 지나면서 출애굽이라는 구원, 은혜, 하나님의 능력을 기억하는 것보다는 그 하나님을 의지하는 구체적인 형식들, 방법들, 규례를 지키는 것에 초점이 가게 됐습니다. 그리고 그렇게 형식을 지키고 방법과 규례들을 지키는 인간 자신이 더 높아지고 더 자랑하게 되고 더 존중받게 되는, 그냥 주인과 그 주객이 이렇게 객이 전도된 그런 상황이 되어버렸죠. 그것이 바리새인들이 가졌던 율법주의였고, 결국 그들은 본질이 아닌 형식에 모든 힘과 열심을 다했던 것입니다. 그러다 보니 교회는 비본질적인 것에 익숙해지고 더 편해지게 되는, 그렇게 되면서 결국은 생명을 잃어버리게 됩니다. 이거는 그때 당시뿐만 아니라 지금도 우리가 가질 수 있는 우리의 모습입니다. 그래서 여기 도표를 보시듯이 원래 교회는요, 미션을, 그 다음에 뭐죠? 무브먼트 처치. 교회는 주님이 이끄시는 대로. 그런데 어느 순간 메인터넌스 처치로, 유지형에서, 그러다 보면 나중에 박물관 처치로, 뮤지엄 처치로 그렇게 되어버리기가 쉽다는 것입니다. 우리의 신앙인의 삶의 모든 영역에도 우리가 한번 봐야 됩니다. 여러분, 결혼 처음 할 때 얼마나 익사이드 하셨어요? 근데 결혼 생활한 지 몇 년 지나니까 이제는 뭐 권태기, 직분도 어떻게 보면은 그냥 해야 되니까, 안 하면 교회가 안 돌아갈 것 같으니까, 목회자도 그냥 있었으니까 어쩔 수 없이, 아니면 언젠가 마치겠지 하는 그런 식의 생각을 가진다면은 우리는 무서울이 많지 냉정하게 우리 자신을 돌아봐야 됩니다. 나도 모르게 예쁘대가 되고 있지 않은지, 새 포도주를 받지 못해서 결국은 생명력을 잃고 껍데기만 남아있는, 그래서 말라 비틀어져서 아무것도 남에게 줄 수 없는, 교회를 보면서 사람들은 생수를 원하는데 교회가 다 터져버려가지고 아무것도 줄 수 없는 교회로 되어가고 있지 않는지. 자, 여기서 우리가 한 가지 주의하셔야 될 것이 있습니다. 우리는 자꾸 이 새 포도주를 새 부대, 이런 얘기를 그냥 착 들었을 때는 옛것 새 것이라고 하니까 아예 옛거는 그냥 바꿔버리고 리플레이스, 새 부대로 교체하는 것으로 자꾸 이해하기가 쉬워요. 그래서 뭐 저처럼 나이 든 목회자 같은 경우는 이제 교회 건물 새로 지면 옛 목사님은 다 없어지고, 이런 식의, 새로운 일을 시작할 때 사람도 바꾸는 등 내용과 형식을 다 새 것으로 바꾸는 것처럼 이해하기가 쉽다는 것이죠. 그러나 성경을 제대로 이해하게 되면 그렇지 않습니다. 여러분, 율법, 성전, 안식일 등과 같은 가죽부대에 해당하는 영역을 예수님이 아예 이제 다 없애버려, 이러지 않으셨다는 거죠. 예수님 뭐라 그랬죠? 인자는 안식일의 주인이라 그랬어요. 예수님은 율법의 완성이라 그랬어요. 오히려 예수님은 율법을 더 바르게 지키고 안식일의 의미를 바르게 회복하는, 없애버릴 게 아니라 그것을 예수님은 바르게 회복하는, 본질을 회복함으로 형식 자체도 온전하게 회복해 하셨다는 겁니다. 그렇습니다. 구약시대부터 계속 이어진 안식일, 율법, 성전 등 그 자체를 부정한 것이 아니라 그 영역들의 원래 본질을
회복하시는 것이 예수님 말씀하신 의도입니다. 우리의 삶도 마찬가지예요. 여러분이 나의 현재의 삶이 어렵다고, 아니면 뭐 직분이나 아니면 나의 어떤 관계가 어렵다고 다 갈아치워 새 것으로, 그거 아니죠. 여러분, 자식이 잘못한다고 자식을 바꾸겠어요? 배우자가 별로 쓸모없다고 배우자를 갈아치우겠어요? 교회가 별로 능력 없게 보인다고 교회를 바꾸는 것이 맞겠습니까? 직장을 바꾸는 것이 맞겠습니까? 가장 중요한 것은요, 그 가죽 부대가 본질을 회복함으로 생명력을 회복하는 겁니다. 그러기 위해서는 핵심을 찾으셔야 돼요. 핵심, what is the point here? 그런 단 하나, 새 포도주를 받아야 됩니다. 더 정확하게 얘기한다면 새 포도주를 받을 수 있어야 됩니다. 새 포도주를. 새 포도주가 들어와 보면요, 그것이 옛 부대인지 새 부대인지를 알 수가 있어요. 새 포도주가 들어왔는데도 자기를 더 높이고 자기를 더 자랑하고, 필요 없어, 포도주 필요 없어, 예수님 필요 없어, 나는 내 노력과 내 능력으로 나이가 더 드러나는, 예수님을 못 받아들이면은, 예수님을 필요 없다고 하면은 그 사람은 옛 가죽 부대인 겁니다. 그러나 자신이 죄인임을 인정하며 새 포도주가 되신 예수 그리스도를 받지 않으면은 나는 아무것도 안 되는 존재라는 것을 그렇게 깨달은 사람만이, 그 포도주 되신 주님만을 받는 것을 갈급하는 사람만이, 주님 아니면 안 됩니다라는 그것을, 주님을 갈망하는 사람만이, 그 사람은 이제는 옛 부대에서 새 부대로 그렇게 변화된 것입니다. 자기 자신이 중심이 되는 가죽 부대 중심의, 옛 부대 중심의 삶에서 주님만을 의지하고 갈망하는 예수님 중심으로 살아가게 될 때, 나의 이 삶 자체는, 나의 형식 자체는 이제는 주님 때문에 생명력을 갖게 되고, 그래서 주님 때문에 이제는 세상에 생수를 공급하게 되는 새 부대가 되는 것입니다. 그래서 우리는 이 부분을 늘 점검해 보셔야 된다고 생각합니다. 나는 나의 자랑과 자존심을 내세우는 가죽 부대 외적인 것에 초점이 있는가? 아니면 내 안에 새 포도주를 원하고, 그로 인해서 주께서 새 포도주가 내 안에 계시는가? 그리고 내 삶의 모든 영역에 예수 그리스도가 계시는가? 즉, 나의 모든 영역, 여러분의 가정에, 부부관계, 직분, 봉사사에게, 교회, 소그룹에, 직장생활에, 개인삶에, 여러분의 삶의 모든 영역에, even the moment of second, 1초라도 내 생각 속에 예수가 없으면요, 목사 할아버지라도, 목사를 몇십 년을 해도 죄인일 따름이에요. 터져버리는 가죽 부대가 될 따름입니다. 은사의 영역도 마찬가지입니다. 목회자로서 가르치는 은사를 받을 수도 있고, 신앙생활하면서 여러분 여러 종류의 은사를 받을 수도 있어요. 심지어는 병 고치는 은사를 받을 수도 있고, 또 어떤 분들은 손님 대접하는 귀한 은사를 받을 수도 있고, 그러나 이 모든 나의 삶의 영역 위에 예수 그리스도의 사랑이라는 성령의 열매로 인도함 받지 않으면요, 그 어떤 직분도, 그 어떤 은사도 실은 옛 가죽 부대가 돼버리는 것입니다. 무슬림들처럼 손님 대접을 전통이나 자신의 구원 보장을 위해서 열심히 대접하는 것이 된다면 이 또한 옛 가죽 부대를 고집하는 것과 같습니다. 저 자신을 보면서 제 나름의 자존심, 고집, 살아온 전통이 자꾸 저를 옛 가죽 부대의 편안함으로 이끌어가고 있음을 솔직히 고백합니다. 그만큼 저 자신을 포기하고 저의 고집과 저의 연약함과 저의 인간적인 어떤 자존심 대신에 예수 그리스도의 은혜, 인도하심, 능력을 의지하는 것이 쉽지 않음을 고백합니다. 그러나 진정한 신앙인은
새 포도주를 새 가죽 부대에 담는 그런 건강한 기쁨의 삶을 살아가는 자들이 진정한 크리스찬이라고 믿습니다. 이제 설교의 결론 부분을 제가 여러분과 함께 나누려고 하는데요, 조금은 좀 도전을 하려고 합니다. 왜 그런가 하면요, 설교를 목사가 하고 성도님들은 듣기만 한다고 생각하는데, 지금부터는요 우리가 이 메시지를 같이 주님 앞에 구하기를 원합니다. 여러분, 질문을 드립니다. Why is Jesus new wine? 다른 것이 아니라 새 포도주가 중요하다 그러는데 왜 예수님이 새 포도주일까요? 다른 사람이나 다른 종교는 새 포도주가 될 수 없는 것일까요? 왜 예수만이 새 포도주라 그럴까요? 저는 이 질문을 우리 성도님들하고 진짜 같이 나눠보기를 원합니다. 저 혼자 전하고 여러분들이 받는 그런 형식이 아니라 저도 여러분들도 함께 Why Jesus, you are the only new wine. 왜 예수님이 새 포도주 되셔야 됩니까? 이 질문을 저는 함께 우리가 올려드리기를 원합니다. 그렇게 할 때, 이런 간절함이 있을 때, 그리고 여러분 각자의 답을 얻으실 때, 내가 답을 얻어야 붙잡을 수가 있기 때문에. 자, 세 구절을 제가 함께 나눕니다. 첫 번째 구절은요, 시편 85편인데 아주 중요한 구절이에요. 넘겨보시면 구절이 나올 거예요. 그 다음요, 구절 나오죠. 인애와 진리가 같이 만나고 의와 화평이 서로 입맞추었으며 진리는 땅에서 솟아나고 의는 하늘에서 굽어보도다. Love and faithfulness meet together. Righteousness and peace kiss each other. Righteousness and peace. Righteousness and love put together. 이게 바로 예수 그리스도입니다. 왜 예수님은 왜 뉴 와인, 유일한 새 포도주이실까요? 100% righteous being. 100% 정의로운, 공의로운 분이십니다. 100% 사랑의 분이십니다. 이 예수님 아니고서는 어떤 사람은 사랑이 더 치우친 사람이고 어떤 사람은 공의가 더 치우친 사람이고 90%, 10% no solution. 절대로 해결이 없습니다. 100% 사랑, 0% righteousness, there is no forgiveness at all. No redemption at all. 예수님만이 100% righteous, 100% grace, 사랑입니다. 예수님을 내 안에 붙잡고 의지할 때마다 내가 구원받고 나 같은 죄인이 주님의 사랑으로, 주님의 대속으로 구원받은 구원이 유일하게 열릴 수 있는 길이기에 그 예수님을 붙잡고 제가 제 아내에게 나가고 제 아들에게 나가야지, 잘못된 건 잘못됐다, 그렇지만 사랑한다, 두 손을 절대로 놓지 않고 붙잡고 갈 때만이 우리는 셀베이션으로, 구원으로 나갈 수가 있기 때문에 예수님 아니고서는 이 길이 없어요. 그 다음 구절, 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. If anyone is in Christ, the new creation, the old has gone, the new has come. New creation이 될 수 있는 유일한 길은 예수 그리스도 안에 밖에 없습니다. 죽음도 이깁니다. I'm getting old. 죄송합니다, 우리 어르신들한테. But I have real righteous and courageous attitude toward my death. Because in Jesus Christ, new creation. 예수 안에 새로운 피조물이 되기 때문에. I am the way and the truth and the life. 내가 곧 길이요 진리요 생명이라 그랬어요.
The way라 그랬어요. The only way. 이 외에도 많은 수많은 예수님에 관한 구절이 있습니다. 그거를 여러분들이 찾으시라고요. 설교를 듣지 마시고 말씀을 찾으세요. 그래서 여러분들이 붙잡아야지 그 예수가 나의 예수가 되고, 그래야 여러분의 삶에 뉴 와인이 들어올 수가 있어요. 왜 설교를 들으세요? 말씀을 붙잡아야죠. 그렇지 않으면요, 이 설교 끝나고 주차장 가서 여러분 다 잊어버려요. 말씀을 붙잡는 자만이 일주일 내내 내가 예수를 붙잡는, 그래야 그 예수가 여러분 속에 뉴 와인으로 되지. 그래야 뉴 와인 스킨이 돼서 축복의 통로가 되는 거예요. 자, 시간이 없으니까 그 다음 우리 은총 형제 다 넘겨주시고 숫자 나오는 것만 펼쳐주세요. 여러분, 제로 멀티플라이 밀리언 is 제로. 멀티플라이 맞죠? 뭐라 그러죠? 곱하기를 멀티플라이. 여러분, without Jesus, your life, whatever effort you put your whole life, that's nothing. Church building is so beautiful. Without Jesus, nothing. That's why I eager to ask you. 정말 간절히 부탁을 드립니다. 설교는 듣는 게 아니라 여러분 일주일 동안 내가 매 순간 1초라도 예수 없이 내가 산다면은 여러분 그 순간은 nothing입니다. 아무것도 아닙니다. 그 다음 우리는 문을 열고 다른 사람을 만나러 가요. 문을 열고 우리는 차도 타고. 그런데 문을 열 때 we need key. But the only key that we need to use is key Jesus Christ. 예수님의 생명의 열쇠 되신 예수님을 통해서 내 눈이 열리고, 인터넷도 예수 그리스도를 통해서 열리고, 그럴 때 우리들은 예수를 우리들이 세상에 증거하는 삶이 됩니다. 이제 말씀을 마치겠습니다. 여러분, 이렇게 예수를 우리 안에 풍성하게 담을 때 뉴 와인 스킨, 예수님을 풍성하게 담게 됩니다. 그렇게 해야 되는 이유가 뭘까요? 여기 제가 우리 찬양팀 너무 수고 많이 하시는데요, 끝나고 다 가지고 이게 다 새 거예요. 이게 진짜 시원한 생수예요. 교회 와서 생수를 받아야 되잖아요. 크리스찬한테 와가지고 생수를 받아야 되잖아요. 그런데 내 안에 예수가 없으면은 썩은 물 주고, 줄라 그러는데 줄 물이 없고, 내 안에 예수가 있어야지 내가 복의 통로가 되는 겁니다. 그게 예수님 말씀하신 뉴 와인 인투 뉴 와인 스킨에 새 포도주를 새 부대에 담아야 되는 진정한 의미예요. 오늘 교회를 보면서, 목사를 보면서 정말 생수를 공급해 줄 수 있는지. 이제 우리가 7월 8월 동안에는 이 생수를 받기 위해서 우리 속에 뉴 와인 스킨을 새로운 와인 스킨으로 하는 그 말씀을 2달 동안 나눌 겁니다. 그래야지 9월부터 시작하는 뉴 노마를 복의 통로가 되는, 축복을 세상에 나눠주는 교회가 될 줄 믿습니다. 이제 우리 함께 찬양팀 나오시고 이 찬양을 같이 드리기를 원합니다. 한번, 이 영어 찬양이지만 한글도 있어요. 존귀하신 어린 양, Worthy is the Lamb. Why Jesus is worthy of our praise? 왜 예수님이 worthy, 가장 존귀하신 분이실까요? 그 질문하시면서, 물으시면서 주님만이 원합니다. 주님만을 원합니다. 주여, 주님만을 원합니다. I need Jesus. Every moment, in whatever situation, I need Jesus. 기도하며, 그리고 일주일 내내 이 찬양이 기도가 되시고 여러분들이 예수 붙잡고 예수를 나누는 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 기도하며 이 찬양 함께 부르도록 하겠습니다.
기도하기를 원합니다. World is the Lamb. 예수의 그 어린 양 되신 예수님만이 우리 속에 주님으로 모셔야 될 유일한 분이십니다. Jesus is the only Lord in my life. Even 1 second without Jesus, our life is dirty, sinful, evil. 예수님 없이는 우리는 죄악 덩어리 될 수밖에 없습니다. 예수님, 제 마음속에 오셔서 한순간도 떠나지 마시고 주님만 붙잡고 주님으로 채워주셨어요. 내 부대, 내 인생의 부대가 터지지 않는 부대가 되고 주님을 닮아서 주님을 닮고 이제는 주님을 나누는 진정한 축복을 세상에 주는 복의 통로가 되게 도와주시옵소서. I need you. 주님만을 원합니다. 우리 시간 한번 짧게라도 간절히 주님만을 원합니다. 우리 함께 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 주님만을 원합니다. 주님만 온전히 원합니다. 주님만을 온전히 원합니다. 아버지 하나님, 예수 이름을 의지합니다. 주님을 온전히 의지합니다. 예수만을 의지합니다. 십자가 예수님 감사합니다. 주님의 그 넓고 깊고 높고 긴 사랑을 인하여 감사합니다. 주님만을 온전히 원합니다. 주님의 이름만을 온전히 원합니다. 주여 아버지 하나님, 예수 이름만을 의지하며 예수만을 의지하며 나아가는, 예수만 온전히 의지하며 나아가는 저희가 되게 도와주시옵소서. 주님 온전히 의지합니다. 예수만을 의지합니다. 십자가만을 온전히 의지합니다. 주님 의지합니다. 주님 도와주시옵소서. 기도하며 나아갑니다. 기도하며 의지하며 나아갑니다. 주님 인도하여 주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. 아버지 주여 감사합니다. World is the Lamb. 우리 한번 고백합니다. World is the Lamb seated on the throne, seated on the throne, crowned with many crowns, crowned now with many crowns. You reign victorious. 아멘. 정말 이 표현 외에 더 이상 무슨 표현이 있겠습니까? You are worthy of our praise. Worthy is Jesus, our Lamb. 어린 양 되신 예수, 우리의 모든 면류관을 다 벗어서 주님 앞에 드리옵나니 주님 영광 받으시고 우리의 삶의 주인으로 임재하여 주시옵소서. 이제 우리 함께 짧게라도 헌신하기를 원합니다. Dedicate our life with time, money, and my talent, and my passion, whatever I have. Jesus is my Lord. 주님 받아주시옵소서. 주님 받아주시옵소서. 영광을 드립니다. 주님을 이제 우리 다 같이 자리에 일어나셨겠습니다. 축도는 가장 중요합니다. Blessing is so important. Trinity God, Benedict, and God's blessing we will receive. 믿음으로 받도록 하겠습니다. 예수 그리스도를 내 삶에 한순간도 놓치지 않고 받음으로
새 가죽 부대가 되고, 그래서 터지지 않고 내 안에 계신 예수 그리스도를 주위의 모든 분들에게, 땅 끝의 모든 분들에게 생수, 생명 되시는 예수 그리스도를 나누기로 소원하는 새 포도주, 새 가죽 부대가 되는 모든 성도님들의 삶 위에, for the people who wanna be new wineskin, so that who wanna contain new wine, so that they can be the access of blessing to the people all over the world. Now, the grace of Jesus, the love of God the Father, and fellowship of the Holy Spirit, from now and eternally, 예수의 구원의 은혜와 아버지의 사랑과 성령님의 교통하심이 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.